जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद अहमद, प्रोफैसर सईद अहमद, पंजाबी सूफी दानिश प्रोग्राम लैके अज हाजिर हाँ। कई नारे विच हो गए ने बहुत सारे, मात्र चाहना कोई ना कोई गल वजह विच बनती रही है। तो असी अज दो तीन हवालियां नाल गल करांगे। एक तो मैं पिछले दिन एक सफ़र करके आया खासा लंबा, जिहदे च मुल्तान भी गया सी और ओकाड़ा, हुजरा, शामकीन, फिर मैं लाहौर आ गया तो लाहौर तो इस्लामाबाद। तो उस हवाले के नाल मैं कुछ थोड़ा जिहा अपने जो एक्सपीरियंसिस ने, जो मेरी ऑब्जरवेशनस ने, मुशाहिदात ने, वो तुहाडे नाल मैं शेयर करांगा। दूजा सी मैं रात बाबा जी फरीद शकरगंज सरकार के हवाले के नाल कुछ किताब नवी मेरी आ रही है पंजाबी इंग्लिश, उन्होंने मैं मरतब कर रहा सी, उन्होंने मैं रीराइट कर रहा सी सारी किताब नूं। तो बहरहाल उस हवाले के नाल कुछ गल करांगा। बाबा जी का टाइम है जिहड़ा ना, वो 1175 तो लैके 1273 या 72 यह टाइम है आपका हिजरी ईस्वी के लिहाज के नाल। तो आप आलमोस्ट कोई तकरीबन 750-800 साल पहला का टाइम है बाबा फरीद शकरगंज का। मेरा जो सफ़र है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सी। इतफाक होया मैनूं उत्थों जाण दा मुल्तान, और मुल्तान विच जो कुछ मैं ऑबजर्व किया, जो मैं पार्टिसिपेट किया, वो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो तुसी नाल रहो साडे। ये प्रोग्राम जो मेरा 94 FM 94 99.4 99.4 पंजाब रंग है। तो जो तुसी इस दे उत्ते व्हाट्सएप है नंबर, ये नोट कर लो, 051 92 91 521 051 92 91 521। तो ये तुसी प्रोग्राम तुहाडे नाल ही चलना है। असी सारा एक किस्म दा साडा सांझा वेड़ा है, असी साझा काम कर रहे हैं सारा बाबियां दी, जिहड़ी मैं गलबात कर रहा जिस गल नूं तुसीं सुन रहे हो। तो यकीनन एक ऐसा लिंक है जिहड़ा असी एक ही हाँ, असी वहदत दे विच परोए हाँ लोग जिहड़े पंजाब दे रहण वाले हैं, खासकर अपनी जुबान दे हवाले दे नाल, कल्चर दे हवाले दे नाल। तो एक देखा जाएगा तो सानू इस तरह ही इसे नूं सानू लैके अगे टुरना है। और ये पाकिस्तान दे विचों एक इकाई है पंजाब, जिन्होंने कहने हैं जिवें बाकी दे इलाके ने, सूबे ने, इस तरह पंजाब भी जो एक डोमीनेट मेजर इकाई हैगी है। तो यदी जी कल्चरल, यदी जी सकाफती जी जिंदगी है या सकाफती जो पहलू ने, इन्हों तो जाणू होना, अंडरस्टैंड करना एक दूजे को, और लोगों को जाणू कराना, मैं समझदा कि एक साडा ये भी फर्ज है। जिहड़ा रोटी कमा लेना या पढ़ाई आम स्टडी कर लेना, जाबा शाबा कर लेना, वो नहीं, लेकिन पंजाब नूं वट पंजाब है की है, पंजाब की रूह की है, इस ते सानू गलबात करनी चाहिए है। मैं तुहाडे वालों जिहड़ी पार्टिसिपेशन होएगी ना, व्हाट्सएप नंबर तुहानूं मैं दिता है, वो मैं यकीनन नाल चाहांगा कि तुसीं अपने भी नाल सानू जिहड़ा कोई थोड़ा बहुता जो तुहाडे मन च आ रहा है इस हवाले दे नाल, पंजाब, पंजाबी जुबान और जो पंजाबी साडे सूफिया कलाम ने, इन्हां दा कलाम इस हवाले दे नाल जी। इस दौरान जिहड़ा साडी ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ कर रहे सी, और स्टार्ट शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ कि ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਢ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ शकरगंज ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਵਲ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ शकरगंज ਆਰਫ ਅਹਿਲ ਵਲਾਇਤ, ਇੱਕ ਅਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੀ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਹ ਹਦਾਇਤ। तो वो जी मियाँ साहब ने उत्थों गल शुरू की है बाबा फरीद तो लैके और अगे फिर मियाँ साहब तक, ये 7 बाबियां का सत्त है। वैसे तो बेशुमार बाबे पंजाब च सूफी शायर ऐसे हुए ने, और मियाँ साहब ने भी जिक्र किया उहदा सैफ मलूक के आखिर दे विच अपनी जी किताब है आपकी बड़ी मशहूर। वैसे तो आपकी 18 किताबां ने मियाँ साहब की, कम अज़ कम उन्होंने 17 किताबां उन्होंने मादरी जबान पंजाबी च ने। एक किताब जी उन्होंने मियाँ साहब की फारसी जबान च तज़किरा मुकीमी, जिहदा उर्दू तर्जमा भी छप चुका है मियाँ साहब का। तो वो मियाँ साहब ने तो जो कलाम लिखा है, ये ना सवाल एक ने किया बीबी नेहा अंसारी बलू एरिया इस्लामाबाद चों। उन्होंने सवाल सी कि जे तुसीं गल कर रहे हो मनसूब शुदा इशार ने मियाँ साहब दे, और ये बहुत पॉपुलर ने मीडिया ते, फेसबुक ते, हर जगह के उत्ते, तो ये मियाँ साहब दे अपने शेर नहीं है। उन्होंने सवाल सी कि तुसीं ये किवें तहकीक कीती है। ये बड़ा वधिया सवाल उन्होंने दा मैं समझदा, और मैं एक अरसे तो चुके अटैच हाँ मियाँ साहब के नाल। आलमोस्ट मैं हुण 66 मेरे पूरे हो जाएंगे इस 22 अगस्त नूं, और साल फिर 67 में मैं पै जाऊँगा। तो वालद साहब की अटैचमेंट मियाँ मोहम्मद बख्श के नाल, दादा जी की अटैचमेंट या जेलम साडा शहर है उत्थे दे साडा मलंग खाना सी जेलम च, मलंग खाना मीन मौलवी अब्दुल मजीद मलंग साहब जेलम दे, और फिर भाजी सजाद साहब
ਸੈਯਦ ਸੱਜਾਦ ਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਮਜੀਦੀ ਉਹ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਏ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ। ਜੇਲਮ ਸਾਡਾ 3 ਨੰਬਰ ਮਸ਼ੀ ਮਹੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਮਲਾਹਾਂ। ਜੇਲਮ ਚੁੱਕੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਾਹਾਂ ਮਹੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜੇਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਹਿਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਫ ਮਲੂਕ 1862 ਵਿੱਚ, ਤੇ 1862 ਵਿੱਚ ਜੇਲਮ ਅਪਰ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ 90-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ 1800 ਕੁਛ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਜੇਲਮ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ, ਇਹ 1872 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆਪਨੇ 1862 ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 33 ਵੀ ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਸਾਲ, ਈਸਵੀ ਦੇ ਸਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 32 ਬਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਮੁਸੰਨਫ ਦੀ ਤਾਂ ਦਾਹੀ 3 ਦਾਹੇ 3 ਯੱਕੇ, ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਫਰਮਾਂਦੀ ਇਹੋ ਪਤੇ ਰੱਬੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਆਪਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਢੂੰਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲਮ ਘਾਟੋ ਪਰਬਤ ਪਾਸੇ, ਮੀਰਪੁਰੇ ਥੀ ਦੱਖਣ, ਖੜੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜਨ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜੇਲਮ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਬਿਲਖਸੂਸ 2010 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2002 ਚ ਜਿਸਲੇ ਆਇਆ ਤਸਵਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਸਵਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਸਵਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫਾਇਜ਼ਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤਸਵਫ ਬਿਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਦਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਫਸੀਲਨ ਅਸੀਂ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤਸਵਫ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਦ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਆ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਚੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਔਰ ਫਾਇਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅਬਰਪਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤਸਵਫ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਅਗਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਤਸਵਫ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ। मैंने एक बंदे ऐसा बंदा एक मिले, बहुत बड़ा आलम फाजल बंदा, बल्कि हिंदू मजहब का बंदा सी, पंडित सी। तो उन्होंने एक गल कही कि सब कॉन्टीनेंट की जी चंद किताबां ने, सब कॉन्टीनेंट पूरे इंडिया पाकिस्तान की गल कर रहे हैं, इहदियां चंद किताबां विचों सैफुल मलूक का जिहड़ा मुकाम है ये उंगलां ते गिणी जाण विच पहले नंबरां च आउंदा है। ये उहदे लफज उन्हां दे कहंदे ने बहुत बड़ी किताब है। और मैनूं भी पिछले 13 साल तो लगातार मैं इस सैफ मलूक नूं पढ़दा देखदा, हर वेले मेरे बैग च हुंदी है, मेरे नाल हुंदी है, तो मैं महसूस करदा कि सैफ मलूक वाकई बकौल मियाँ साहब दे हर बैते विच रमन फकर दी, जे तू समझ अंदर दी गल सुना मोहम्मद बख्शा आशिक ते दिलबर दी। ये कहानी भावें आशिक ते दिलबर दी है, ये सारी कहानियां जिन्हें बाबे जिन्नियां ने कहानियां लिखियां ने वो आशिकां दी कहानियां लिखियां ने, सारे आशिक। सब तो बड़ी जी आशिक है वो मियाँ साहब ने जुलैखा बीबी नूं कहा गया, और जुलैखा हैगी है वो आशिकां दी सरदार कहा मियाँ साहब ने अपने एक शेर दे विच। इस तरह बाकी दे आशिक जिहड़े ने वो साडे पंजाब दे विच खास कर 4 किस्से बहुत मारूफ ने, जिहदे च हीर रांझा है, मिर्जा साहबा, सोहनी मेवाल और सस्सी पुन्नू, ये चारों किस्से पंजाब दे विच खासे पॉपुलर ने। इसके अलावा बाकी दे किस्से मुख्तलिफ इलाकियां च ने जिहड़े लोक किस्से जिन्हों असीं कहंदे हां असीं। तो ये आशिक सादक सन सारे आशिक सादक तो मुराद है कि जिहदी इक नाल यारी हुंदी है, जिहदी इक नाल दोस्ती हुंदी है, इकली मर्द है, जिन्हों ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा हिक है हिक है हिक है, जिहड़ा हिक कूडू कर जाने वो जालिम हालिक है। या ये मतलब एक तो दो दूजे पासे भी, या मियाँ साहब के शेर ने बहुत सारे ऐसे कि जिथे भी एक नवी होर अगला पुराने नूं ब्याह करके तलक नूं, पुराने अपने जिहदा तुहाडा तलक हुंदा है, इश्क हुंदा है, पुराने बंदे किसी दे नाल मुहब्बत हुंदी है, उहनूं ब्याह करके बासी करके किसी होर नूं भाड़ा पाण लग पैंदे ने।
ਜਿਸ ਸਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਵਤ ਮੂਲ ਨਾ ਵਸਦੀ। ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਡਾਢਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰ ਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਵਤ ਮੂਲ ਨਾ ਵਿਸਦੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਵਸਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਬ ਇੱਕ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁਬ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੁਬ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆਮਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਜਦੇ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਜਦਾ ਰੱਬ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੜਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਬਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਬਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੰਬੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬ ਹੈ, ਕੁਰਬ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਨੋ ਅਕਰਬ ਆਪ ਸੇ ਦੀਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਨੋ ਅਕਰਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਕਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੀਬ, ਕੁਰਬ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਰੱਬ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤਲਕ ਜੋੜੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਸਾਨੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਵਾਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦੀ ਤਲਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਲਾ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਅਲਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੱਟ ਹੈ ਅਲਫ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈਗਾ ਅਲਫ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਬਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਮੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ੇਰਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਾਂ, ਇਹ ਅਲਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਲਫ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਕਦਸ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬੇ ਇਲਾਹੀ ਨਸੀਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਐਸਾ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਸਤਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਾਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਐਕਸੈਪਟ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਟਰੈਪ। ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂਹੇਦਾਨ 'ਚ ਟਰੈਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। wherever there is a money, there is a material, there is a ਮਾਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ, ਮਾਦੀਅਤ ਤੋਂ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਦਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਰੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟਸਣ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੱਜਣ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਸਣ, ਹਿਰਸ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟਸਣ ਸਭ ਅਸ਼ਨਾਈਆਂ, ਆਲ ਸੌਰਟ ਆਫ ਦ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ, ਆਲ ਦੇ ਬਿਕਮ ਫੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੱਜਣ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਸਣ, ਹਿਰਸ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹਿਰਸ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੱਜਣ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵਿਦ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਬਿਆ ਇਕਰਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਫੀਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਦੀ ਕਦੀ ਸੈਫੁਲ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਜਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਆਈਆਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ।
रहमत दा मी पा खुदाया बाग सुका कर हरिया बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। उन्हें गल ही शुरू की अल्लाह के खुदा की गल की खुदाया अल्लाह ए अल्लाह। उन्हें किसी मैं इतने ये नहीं कह रहा कि बाकी दे तुसी बाद बंदे कहते ने जी खुदा तो बाद चो आएगा पहला साडे ए ने ए साडे बजुर्ग ने असीं सानूं पहले इन्हां दी जो गल सुननी चाहिए है वो ठीक है। लेकिन सारे बाबे रब नाल जोड़ते हैं। शाह हुसैन जिस कहते हैं मैं नहीं सब तू, वो मैं नहीं सब तू तो मुराद भी तू रब ही है। मैं नहीं अपनी जात की निगेशन सैल्फ निगेशन अपनी जात की नफी करना। तो ये सवाल ने तिना दे मैं इन्होंने कोशिश करांगा अपनी जिन्नी मेरी गलबात हो रही है ये असी ये नाल इन्होंने लैके चलते रहेंगे। असी तुसी प्लीज़ नाल अटैच रहो। मैं अच्छा लगा ये सवाल सुन के सारे दे। अगर इस तरह के कोई जस्टिफाइड सवाल इंशाल्लाह होर भी करना चाहन जो लोग प्रोग्राम ये साडा फिर मैं दस रहा बार बार ये जो साडा प्रोग्राम है पंजाबी सूफी दानिश ये सब का साडा साझा प्रोग्राम है। मैं ये एक नाल तुहाडी तरह का ही बंदा है। कोई गल नहीं मैं बोल रहा तुसी सुन रहे हो डजंट मैटर। यही समझो तुसी बोल रहे हो और मैं सुन रहा है ये भी काम हो सकता है क्योंकि असीं वख नहीं है एक दूजे को। सानू बाबे जिहड़े ने सानू जोड़ते हैं एक वादत दे विच लैके जाते हैं। वादत मियाँ साहब नहीं कहते वादत दा दरिया वडेरा जा मौजां विच आवे डाबा वखरियां बन टन्ना इको लहर बनावे। जो वादत दा दरिया वडेरा अल्लाह दी तौहीद दा दरिया रब नाल जुड़न दा दरिया रब दी मखलूक होण दा दरिया रब दी इको मखलूक होण दा दरिया ये ठाठा मारदा है जिस वे वडेरा तो जी डाबा निक्की निक्की आइडेंटिटीज ने स्मॉलर आइडेंटिटीज जिस लई बैठे हैं मैं राजा ये चौधरी है सैयद है ये मोची है ये नाई है ऑल आइडेंटिटीज वो विच गायब हो उस दरिया के गायब हो जाती जो रब का वहदत दा दरिया तौहीद दे विच जाके ना गायब हो जांदियां ने। डाबा वखरियां बन टन्ना इको लहर बनावे ये सारियां एक लहर च आ जांदियां ने। फिर इंसान जी तफरीक है इंसान की चाहे वह अमीर है या गरीब है काला चिट्टा कौमां दा नस्लों का इलाकों का वो सारिया तफरीकां विचों गायब हो जांदियां ने। सूरज कोई कहना कि सूरज किहड़ा है सूरज कमी है या सूरज जिहड़ा कोई वडेरा है या जगीरदार है या सूरज जिहड़ा सैयद है या सूरज जिहड़ा है कोई माछी है बामण है कोई कहना बंदा शूदर है जी नहीं कहता रोशनी हैगी है नूर है। सो व्हेन द नूर इज इनसाइड यू सो उहदे नाल फिर तुहाडे अंदर बाकी दी तमाम जिहड़ियां चीज़ां ने जी तफरीका ने जिहड़ियां लोगों ने मन घड़त ने लोगों ने घड़ियां ने अपने कोलों अपने बेनिफिट्स वास्ते वो विचों माइनस हो जांदियां ने जी। वापस आ गए असी आफरीन बीबी का सवाल सी 12 कऊ तो कि दरबारां ते जाके हुण सुकून नहीं मिलता या उत्थे कोई ऐसा जाके उन्होंने रूहानी तौर पर तस्कीन नहीं होंदी तो यदी की वजह हैगी है कोई इस तरह का सवाल सी बीबी का आफरीन का। असल च रियलिटी ये हुई है कि दरबार जड़े ना इत्थे जिन्हों असी निज़ाम कहने असी सरमायादारी निज़ाम या कैपिटलिज्म या बिजनेस या कारोबार वो कारोबार वाले पासे रुख ज़्यादा हो गया है इन्हां जगह का। फकीर लोग तो आइसोलेशन जाके बैठते सी वख हो के दुनिया तो दुनिया के धंधियां तो वख हो के सैपरेट हो के जुदा हो के वो जाके अपनी अलग कोई दरिया के दंदे बैठ गया जाके कोई किसी पहाड़ी से जाके बैठ गया कोई आबादी तो दूर होकर बैठ गया। जिन्हें मिजाज सन ना ये पुराने जमाने के आबादी तो दूर सन अलग थावां ते बैठते जाके क्योंकि दुनियावी जो मामलात होंगे ना ये बड़े ये झूठ शिकार ये वो हेरा फेरी सब कुछ चलता है ये सॉरी। तो फकीर का काम है वो तो अपने आप को जो ना मतलब एक हर वेले उन्हें ध्यान और ज्ञान रब वाले पासे रखा होंगे वह ध्यान जो ना वो इन्होंने चीज़ों वाले पासे नहीं होंगे दुनियावी चीज़ों वाले पासे। ये गल बाबा जी नानक दे नाल मनसूब है या किसी होर बजुर्ग नाल मैनूं बाद सिख दोस्त कहने लगे कि नहीं ये बाबा जी नानक दे वाले गल नहीं हैगी ये किसी होर बजुर्ग दी है। चलो असी उन्हां दे वाले दे नाल उस तरह गल नहीं करते लेकिन कोई बजुर्ग सी जा रहे सी उन्होंने 2 चेले जा रहे सन तो जी मैं कहानी पढ़ी सी उहदे च भाई मरदाना ते भाई बाला ये 2 उन्हां दे ना बाबा गुरु नानक जी दे सन चेले सन। एक हिंदू सी एक सिख सी तो वो जा रहे सी सारी एक हिंदू सी तो एक मुसलमान सी। भाई मरदाना मुसलमान से उन्होंने चो जिन्होंने औलाद अज भी मौजूद है कैनेडा या अमेरिका बैठे ने बजुर्ग। तो भाई मरदाना या किसी इन्होंने जो 2 सिख नूं डली लब्भी थले जंगल च जा रहे सन। अच्छा जो फकीर ने ट्रैवलिंग बहुत करते सफ़र बहुत करते हैं दे वॉक लॉट ऑलवेज यू नो वो जा रहे सन तो राह किसी ने सोने डली मिली सोने की निक्की जी खिट्टी जी मिली सोने की चमकदार चीज़ सुनहरी रंग की कोई लब्भी उन्होंने सोना ही कहने असी दुनिया की शै को मिली उन्हें चुक ली हत्थ विच लै ली मुट्ठी हत्थ विच लैके हुण मैं उहदे पहलां तां हत्थ उहदे खाली सन वो बाबा जी दे नाल टुरदे पे सी दोवें नाल टुरदे जा रहे सी कोई प्रॉब्लम नहीं सी हैगा उन्हां नूं कोई इशू नहीं सी हैगा। हुण जिस एक दे हत्थ विच डली आई ना ਇਹਦਾ मतलब है एक बंदे दे अपनी जी अटैचमेंट है वो उन्हें कर ली हैगी है पोजेशनस दे नाल
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, then whenever you have some possession, whenever you have some sort of the material in your hand, valuable thing, then you start carrying that. When you start carrying that, then you also have the fear. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੌਫ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਲੀ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਾ ਖੌਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਟੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁਰਦਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਲੀ ਆਈ, ਜੇ ਡਲੀ ਆਈ, ਮਾਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਜਿਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਾ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਲੋਕ ਦੇ ਤਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਵਨ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਨ ਡੱਬਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਕੀਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ बेशुमार कर थे वाकया लुटे भी गए कि कोई बीबी आई है, मैंने अपनी वो शलवार चेंज करनी है, गलती से उल्टी पड़ गई है, तो बीबी मुझे अपने घर में दाखिल होने दे। वो तकिया बंदा का घर कोई है, बीबी अंदर गई है, वो जाके पूरे घर लुट लिया बाद उन्होंने बंदे बुला के अपने। ये नेकियां इस तरह ना करो जिहदे तुसीं जो है ना अपने अपने आप लुटवा लो फड़ के। तो फकीर जिहड़ा है, जो तुहाडे हत्थ कोई पोजीशन आएगी ना, चीज़ आएगी, तो उहदे नाल फिर तुहाडे अंदर फीयर आ जाएगा, तो खौफ भी आएगा। साड़ी बुढ़िया ना सोना पाने का बड़ा शौक होंगे, इन्होंने सोना लुहा भी लेंदियां ने। अगले राह च अम्मा जी आप बड़े अच्छी हैं, ये ले आप ये शरबत पिया, मैं आपका बेटा हूँ। अम्मा कहती नहीं पुत्र नहीं, मैं नहीं पीना। नहीं अम्मा जी पियो, मेरा दिल ना तोड़ो सी, रब का हुक्म है कि किसी दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अम्मा जी ने जूस का डब्बा पीता, अम्मा बेहोश हो गई, सारा जेवर कट गया, और जाना पै लैके मैं आपका बेटा हूँ। इस तरह के फ्रॉड चुके जिससे तुहाडे कोल सोना आएगा, जे ना सोना होंदा मां कोल माई कोल, उन्हें ना उन्हें अपना दिखावा किया होंदा, ना उन्हें चाह चढ़िया होंदा कि तको मेरे कड़े, ए तको मेरे गल विच जेवर पाया। ये आम तौर पर बीबियां नूं अपना आप दिखाने का बहुत प्रॉब्लम होता है। वो फिर अपने आप लुटवा पैंदियां ने, क्योंकि जिहड़े बंदे शिकारी होंदे ना, वो दे हैव सो मैनी, उन्होंने बड़े चेहरे, बड़े मासूम चेहरे, बड़े साफ सुथरे कपड़े, बड़े पोलाइट बोलते हैं, बड़े अच्छे तरीके दे नाल। मेरा मोबाइल आपारा मार्केट च चुकया गया, आपारा मार्केट मैं थले उतर के मोटरसाइकिल अगे धिक्का लाने लगा, तो एक बच्चा आया लड़का, अंकल जी मैं आपकी हेल्प करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं आपकी बाइक, आप बाइक पीछे से पकड़े। मैं बाइक पीछे पकड़ी, मेरी कंड हुई गड्डी वाले पासे, मेरी कार वाले पासे, अपने डब्बे वाले पासे। वो अगे होकर फड़िया, इंजन हिलांदा रहा, मैं उधर बाइक ते परा हो गया, मैं वापस आया गड्डी तक, मोबाइल गायब। बड़ा उसने बड़ा ड्रामा किया बच्चे ने, बड़ा पोलाइटली अंकल जी प्लीज़ मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वो बड़ा उन्हें करके मैं चलो बड़ा कोई ताबेदार बच्चा आ गया, ये नहीं पता कोई चोरा का गैंग से उत्थे फिरदा पिया आपारा मार्केट में। इस तरह के वाकयात होंगे ने, फिर तुहानूं एहतियात करनी पैंदी है। मैं तो इस दी बंदा मार खा पाया, ये मैं गल कर रहा पोजेशन की, माल की, मलकी। जिथे भी माल होएगा उत्थे गंदी अख होएगी, जिथे पैसा उत्थे गंदी अख। उत्थे बड़े बड़े पलादे बनणगे, उत्थे शीशे भी लगणगे बड़े शानदार, लाइटां भी लगणगियां फुल, ठंडे यख एसी ला के दुकानां बैठे ने बंदे। आए बंदा आए हुए सही ऐसा जनाब एसी फुल ला के उन्हें घेरते हैं, फिर हैं बाजी बोतल पिएगा आप, बाजी ने बोतल भी नाल पाते ठंडी लिया के। सो कहने का मकसद है सारे ट्रैप्स होंगे ने, ये ट्रैप के विचों इंसान फसे ने, ये दुनियादारी निज़ाम है। वो बंदा भी फस गया, डली अच सोने नहीं आई, वो बाबा ने आवाज़ मारी अगे, बाबा नानक ओए तिरखे पैरी टुर, वो तेज़ टुर, कहना मैनूं डर लगता है। बाबा जी ने पता की कहा सी, डर थले सुट दे। उन्हें डर थले सुटिया, खिट्टी थले सुटी सोने दी, वो भी नाल चलण लग पिया। सो व्हेन यू हैव पोजेशंस, then you have the troubles, then you have the fear। जिन्ना वड्डा तंबू उन्ना वड्डा बंबू, बड़ा डाढा मुहावरा पंजाबी दा। खान बड़े पंजाबी जबान दे लखां खान ने, चूंकि जबान साडे स्कूलों पढ़ाई नहीं जाती, इस वास्ते असी अपनी जी विजडम है असी उस तो असी वांझे पे हैं, सानू विजडम तो दूर रखा जा रहा। पश्तो पढ़ाई जा रही है, पठान सारे अपने बच्चों पश्तो बोलते हैं, सिंधी सिंधी बोलते हैं, बलूची बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पंजाब के लोगों को अपनी जबान इन्हों पढ़ाई जाए, कोई गुनाह नहीं है। ये बाबियां की जबान है, सोहनी जबान है, साडे बजुर्गों की जबान, साडे नानियां दादियां की जबान हैगी, ये की गुनाह है। पढ़ा देण फड़ के साडे बच्चों को, जी दानिश साडी इकट्ठी हुई पई सी पंजाब दे विच हज़ारां सालों चो, वो दानिश साडियां बच्चों को चले जाए, वो बच्चे साडे खाली खुली होंदे ने। आप गल करो तो बच्चों को अगे मूँह तकण लग पैंदे ने। तो कहने का मकसद है ये विजडम सी कि बाबे ने कहा डर थले सुट दे, डर थले सुटिया उन्हें, नाल ही जनाब सफ़र जारी हो गया। सो वैन यू हैव जो तुहाडे कोल मलकीत हो। अच्छा बाबे जिन्ने ने ना, ये अपने आप की जी अटैचमेंट है मैटर दे नाल, मटीरियल दे नाल नहीं करते, मटीरियल दे नाल जान के नहीं करते। उन्होंने की जान झुग्गी दे विच की होएगा, थले एक घड़ा पेगा, एक कड़वंजी मीन का जिहदे ते लकड़ का चौका जिहा बनिया होंदा है, चौकी जी लकड़ की, उन्होंने कड़वंजी कहने हैं। उहदे ते तुसीं घड़ा रख दिओ, पानी होएगा उहदे बाबे साफ ठंडा जिहा पानी है। बाबा फरीद है वैसे भी एक ऐसा शेर है, उस शेर के जरिए दुनिया पूरी के मसाइल हल हो सकते हैं। दुनिया पूरी के मसाइल, 8 अरब इंसानों के मसाइल रुखी सुखी खाई के
ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਵੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੋਲ ਯੋਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਦਾ ਹੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਿਸਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕਿ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਓ। ਇਹ ਬੰਦ ਚੋਪੜੀਆਂ ਛੋਪੜੀਆਂ ਪਰਾਠੇ ਪਰੂਠੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है, और पीजे और जनाब गर्म और लटरम पटरम कढ़ाइयाँ, मुर्ग कढ़ाइयाँ, चिकन कढ़ाइयाँ, ये तुम खा के अपना ढिड दोस्त बनाई जाते हो फड़ के। बाबे मना करते हैं, कहते हैं यार रुखी सुखी खा लो। और दूजा गल की कहते हैं, वेख पराई चोपड़ी ना तरसावी जी। किसी की चोपड़ी, अदर्स बटन ब्रेड, डोंट वॉच दैट। किसी की दूजे की चोपड़ी ना देखो कि ये कोठी बनाई छोड़ी ने, ये गड्डी लै ली ने, ए सूट पाया ने, ए कपड़े पाए, ए कीता। ये सारा जिहड़ा ये बंदे नूं प्रॉब्लम लैके आउंदा है। वैन यू वॉच अदर्स बटर्ड ब्रेड, अदर्स पोजेशंस, दूजे लोगों तुसी मलकीतां देखदे हो ते फिर तुसी फ्रस्ट्रेट होंदे हो। यू बिकम फ्रस्ट्रेट। व्हेन यू बिकम फ्रस्ट्रेट दैट ब्रिंग्स डिप्रेशन, दैट ब्रिंग्स डिप्रेशन। फिर तुसी अपने आप नूं समझो कि मैं दुनिया 'च काहदे लई आ गया, मैं दुनिया 'च क्यों आ गई, दूजे नूं वॉच करके। तो बाबियां दे कोल बड़े आसान सन हल ने। बाकी दी यह गल कि उन्हें बीबी ने सवाल किया कि जाके उत्थे सुकून नहीं मिलता दरबारां ते जाके, ये सवाल है, इसका जवाब बाबा जी फरीद ने दिता, बड़ा सोहना कमाल का जवाब है। आओ बाबा जी फरीद देखते हैं की क्या बाबा जी ने। ये बाबा जी ने क्या है फरीदा, ये बाबा जी फरीद के अशलोक ने 130, इन्हां 130 श्लोकां दे विचों 112 श्लोक बाबा जी दे एक गुरु ग्रंथ साहब दे विच ने। दैट इज अ पार्ट ऑफ गुरु ग्रंथ साहब, जिन्होंने सिख मत्था टेकते ना, जिस किताब नूं मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहब, वो जी गुरुद्वारे पई हुंदी है, उहदे च उस किताब दे विच 5 मुसलमान साडे बाबे सूफियां दा उहदे च मौजूद है, मैसेज कलाम मौजूद है। उस वो मत्था उहनूं टेकदे ने जाके। बाबा जी फरीद दा शेर है, बाबा कहंदे ने कि फरीदा सोई सरोवर ढूंढ लै, सोई सरोवर ढूंढ लै जिथे लब्बे वथ। फरीदा ए बाबा फरीद कहते ने ओ सरोवर, सरोवर मीन तालाब, पानी का तालाब, साफ पानी का ऐसा तालाब लब जिथे तेनू मोती लभण। पानी च साफ पानी, शफाफ पानी, कतरा नीसा, ऐसा कतरा नीसा विच इज प्योरीफाइड, जिदे को रला नहीं, जिदे को हराम नहीं, जिदे को गंद नहीं, उस रला उस चीज नू ओ लब तू तालाब। ऐसा तालाब लब, ऐसा मुर्शद लब, ऐसा मेंटर लब, ऐसा अपना गाइड लब, ऐसा स्पिरिचुअल गाइड लब जिथे तेनू जिदे को तेनू वथ मिले, मोती मिले। व्हाट इज मोती, व्हाट इज वथ? मार्फत, इलम, नॉलेज, विजन, शऊर, दैट इज कॉल्ड वथ। जिथे तेनू मोती लभे, मोती द मेटाफर फॉर द नॉलेज। फिर अगली गल कहंदे कि छप्पड़ ढूंढे क्या होए। छप्पड़ की हुंदा है? बदबूदार छपड़ी, जिन्हों दुनिया कहने असी, दुनियादार बंदा। छप्पड़ ढूंढे क्या होए? दुनियादार पीर, दुनियादार सजादा नशीन, माल दे नाल प्यार करने वाला, पराडुआ पजेरा बहन वाला, कोठियां बंगलियां दा मालक, मरब्बे दा मालक, वो दैट इज कॉल्ड छप्पड़, बदबूदार। उहदे कोल जाके तैनूं की लभेगा? चिक्कड़ डुब्बे हाथ, तेरे हाथ जिहड़े चिक्कड़ नाल भर जाणगे। हुण चिक्कड़ दे विच मोती दे विच जमीन समान दा फर्क है। तुसीं खुद फैसला करना है, क्या तुसीं सरोवर ढूंढना है, कोई पानी दा साफ तालाब लभना है? असीं मोरियों लंघ प्यासे, असीं टप्पण टप निकलियासे, भला होया गुड़ मक्खियां खादा, बिन बिन तो छुटियासे, शाह हुसैन कहते हैं। ठीक है, तो वो इसी ये हुण सोचो। अगला जवाब जिहड़ा एक बीबी का सवाल से मेरे को होर आमना बीबी का, कि मियाँ साहब ने शादी क्यों नहीं की, मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार ने मुजरद लाइफ क्यों गुजारी, ये असीं बाद चों गल करते हैं प्लीज़ जी। असीं वापस आ गए आ, सानू काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि लोग इस प्रोग्राम नूं बड़ी तवज्जो नाल सुन रहे हैं। असी भी एक दूजे नाल चाहते हैं शेयरिंग करिए, सांझे ख्यालात करिए आपस में। जो माड़ा मोटा मेरा थोड़ा बहुता नॉलेज है, मैं ज़्यादा जो मेरा नॉलेज है ना वो बाबियां दा है, सूफी बाबियां दा। पंजाबी जिहड़ी साडी शायरी है, खासकर बाबा फरीद शकरगंज तो लैके उन्होंने बाद शाह हुसैन, माधू लाल जिन्होंने कहा जाता है, जिन्होंने लाहौर वाले। फिर उन्होंने बाद आते ने सुल्तान बाहू साहब सरकार, हजरत सुल्तान बाहू, सुल्तान आरफीन, आप दा कलाम अबियात जिहड़े ने आप दे बहुत सारे। फिर उन्होंने बाद जी बुल्ले शाह सरकार दा आप दा दौर आता है। सो बाबा जी बुल्ले शाह की काफियां ने ज़्यादातर, कुछ जोड़े भी ने आप दे। फिर बाबा जी बुल्ले शाह के बाद वारिस शाह, जिन्हों की हीर वारिस शाह नूं बहुत बड़ा मुकाम हासिल है। एक सब कॉन्टीनेंट दे विच जिहड़ियां चंद किताबां ने उन्हों का शुमार हीर वारिस शाह का होता है। एक किस्सा हीर रांझा है बेसिकली, लेकिन उन्होंने कहा जाता है कि ये हीर वारिस शाह दे नाल मनसूब कर दिता गया है ना उस चीज़ को। वारिस शाह की उहदी पॉपुलैरिटी जिहड़ी है हीर दी, वो रांझे दे नालों हट के वो जिहड़ी है वो वारिस शाह दे नाल हो गई। ठीक है,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਰਨਲ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਉਹ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੈਫ ਮਲੂਕ। ਪਹਿਲੀ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਗਵਾਸੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੈਫ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਸੈਫਲਨਾਮਾ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਲੁਤਫ ਅਲੀ ਬਾਵਲਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 2300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਪਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛਪੜੀਆਂ ਤਰ ਡਿੱਠੋ ਆ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਰਿਆ ਬੇਕਿਨਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੋ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੱਸ ਜ਼ੋਰ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੁਰਤਾਇਬ ਹੋ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੱਸਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਤਬਾ ਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਨਾਫਾ ਖੋਲੀ ਮੁਲਕੀ ਮੁਸ਼ਕ ਤਮਾਈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਗਜ਼ ਮੋਤਰ ਹੋਣ ਬੂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਬਾ ਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਉਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ FM 99.4 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਮ ਦਾ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ, ਅਕਲ ਦਾ, ਸ਼ਊਰ ਦਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। 051 92 91 521 9291 051 ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਫੌਜ਼ੀਆ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤਸਵੁਫ ਦੀ ਰੂਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਤਸਵੁਫ, ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤਸਵੁਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੁਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਢੋਕ ਕਾਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਵਾਦਾਰੀ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਖਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਔਰ ਦੀ ਮਖਲੂਕ, ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਖਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਖਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਵਸੇ ਖਲਕ ਮਾਂ, ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਂ, ਖਾਲਕ ਵਸੇ ਖਲਕ ਮਾਂ। ਖਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਂ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ, ਜਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੱਬਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ, 8 ਦੇ 8 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਮਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਬੀਖਾ ਜੀ ਸਾਬਰੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਬੀਖਾ ਬੂਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, गिरा खोलन ना जान दे इस बिदरैन कंगाल कि भीखा भूखा कोई नहीं। भीखा जी तखलस से उन्होंने साबरी चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग ने इन्हों का दरबार जोड़ा मलेरकोटला पटियाला वाले पासे इंडिया विच परले पंजाब च है चढ़ते पंजाब तो उत्थे उन्होंने कुछ उन्होंने ना है नसी अरफियां ने उहदे इन्होंने यह भी शेर उन्होंने है बड़ा मशहूर शेर होंगे कि भीखा भूखा कोई नहीं सबकी गठड़ी लाल
ਹਰ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਗਠੜੀ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਦੈਟ ਕਮਸ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਠੜੀ। ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੋ ਹੱਥ ਦੋ ਪੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਠੜੀ 'ਚ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਮੰਡ? ਇਹ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈਗਾ, ਰੂਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ ਰੂਹ। ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਠੜੀ ਨੂੰ, ਇਫ ਦੇ ਡੋਂਟ ਅਨਟਾਈ ਦੈਟ ਗਠੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਕੰਗਾਲ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਫਤ ਹੈ, ਹਿਕਮਤ ਹੈ, ਇਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜੋ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੜ ਸਿਰ ਨਾਲ ਆਦਮ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਧੜ ਸਿਰ ਨਾਲ, ਧੜ ਔਰ ਸਿਰ, ਧੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਸਿੱਧਾ, ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਪੈਡਸਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧੜ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਧੜ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਟੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਲੋਕੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾਪੜ ਦੁਗੀਆਂ ਦੇ ਡੇਲਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾ ਟੀਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਐਸਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਧੜ ਸਿਰ ਨਾਲ ਆਦਮ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਿਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮਾਰਫਤ, ਇਲਮ, ਸ਼ਊਰ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਵਾਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਓ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰੋ, ਹਰਾਮ ਖਾਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਓ, ਦਗਾ ਮਾਰੋ, ਅਕਬਾ ਪਰਵਰੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਮਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਬੜੇ ਡੀਪ ਮੈਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਵਜ਼ੂ, ਵਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਨਮਾਜ਼। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਆਮਨਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 78 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਿਜਰੀ ਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸਵੀ ਦੇ ਸਾਲ ਆਪ ਦੇ 76 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈਸਵੀ ਦਾ ਤੇ ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ 10 ਡੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਈਸਵੀ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 1830 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 1244 ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆਪ ਦੀ। 1244 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ 1324 ਚ ਆਪ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ 78 ਈਅਰਸ। ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਨੇ ਵਲਾਦਤ, ਅਗਰ ਈਸਵੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 1830 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਦਾ ਸਨੇ ਵਫਾਤ ਹੈ, ਵਸਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ 1907। ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 75-76 ਸਾਲ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਈਸਵੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੈਲੰਡਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁਕਰਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਜਰਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਦੀਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਜ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਹਾਊਸ, ਜਿਹਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਗਰ ਪਰਦਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰ, ਕੋਈ ਸੰਨ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਸੰਨਿਆਸ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਇਸ ਲਈ ਆਪ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਅਲਾ ਰਹਿਮਤ, ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੀਆਂ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟੇ ਸਨ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਪ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਗਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਰੱਬ ਮਨਾਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਾਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਦੀ ਨਾਲੇ ਪਤ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਛਾਬਾ ਲਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਔਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮ, ਹਯਾ, ਹਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਬੁਰਕਾ ਗਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾਰੀ ਗਿਣੀਏ ਭਾਈ ਮਰਦ ਦੀ ਮਾਨ ਤਿਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਿਮਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਯਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਟੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ। ਸ਼ਰਮ, ਹਯਾ, ਹਦਾਇਤ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਲਾਓ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਦਾਇਤ ਲਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੜ, ਬੇਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਓ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਧਰ ਹਜ਼ਰਤ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਮਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਬਟਾਈ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਸਰਮਸਤ ਨੇ। तो देखा जाए और जाम तुर्क ने उधर अपने बलूचिस्तान दे विच ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਅਵਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਵੀ ਹੈਡ ਪੇਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟਾਪਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਬੁਰਕਾ ਗਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਨਾਰੀ ਗਿਣੀਏ ਭਾਈ ਮਰਦ ਇਮਾਨ ਤਿਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਵਤ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭਰੀ ਔਰਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਮਰਦ ਨੇ। ਮਰਦ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਬੜੇ ਛਾਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਹਮ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਮਰਦ ਮੁਰਾਦ ਮਰਦਾਨੇ ਖੁਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਵਾਨੀ ਸ਼ਹਿਵਾਤੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਸੂਸੀਆਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਸੂਸੀਆਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਸੱਵੁਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਦੇ ਅਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਾਣਾ, ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਅਜਾਣਾ। ਤਾਣ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਤ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਤ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬਟ ਅਜਾਣਾ ਮੀਨ ਅਣਜਾਨ। ਇਟਸ ਅ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ, ਅਣਜਾਣਾ, ਅਣਜਾਨ, ਜਾਨ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਜਾਣਾ ਮੀਨ ਬੱਚਾ ਮੀਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਨੌਲੇਜ। ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਾਣਾ, ਮਤ ਹੈ ਬਟ ਅਣਜਾਨ ਨੇ, ਤਾਨ ਹੈ ਬਟ ਨਤਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਅਵਰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਯਾ ਨਾ ਅਕਲ, ਨਾ ਸ਼ਊਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਰੱਖੋ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੇ ਕੋ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੇ ਕੋ, ਜੋ ਤਨ ਰੱਬ ਸਿਓ ਰੱਤੇ ਤਿੰਨ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਵਜੂਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਤ ਕੀ? ਖੂਨ, ਲਹੂ। ਰਤ ਇਜ਼ ਅੱਤ, ਲਹੂ ਅੱਤ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਰੂਹ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਅ ਦਰਵੇਸ਼, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਅ ਫਕੀਰ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਾਣਾ, ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਾਣਾ, ਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਅਨ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ
कि बंदा पराडो पजेरो बैठा होवे है, विच नाल मसाला भी रखिया होवे, ठंडी बस सब कुछ होवे, नाल बाहर बंदा एक बच्चा, जिहड़े बच्चे 4-5 बच्चे ने, वो जिहड़ा डरबन है, जिहड़ा तुहाडा की ना डब्बा हैगा उहदा की ना कूड़े गंद ढेर दा, उहदे च ओह रिज़िक तलाश कर रहे होण, चीज़ां तलाश कर हत्थ मार रहे होण। मासूम मासूम इन्ने सोहणे बच्चे मैं देखदा बास कर बोरे मोढ़े चुके ने। क्या इन्हां इंसानां दा हक नहीं हैगा कि एज ए ह्यूमन बीइंग ये अच्छे स्कूलों में जान, अच्छी तालीम हासिल करन, ऑनरेबल जिंदगी इन्हां दी होवे? क्या ये सारिਆਂ ਦਾ फर्ज साडा नहीं है, लोगों का हैगा? ताकि असी जो सानू कुछ एक ना इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर तरक्की करना, इंडिविजुअली वो तुसीं कर सकते हो। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, माल कमाओ, बढ़ाई जाओ, फड़ के कोठियां बढ़ाओ, पैसे इकट्ठे कर जाओ, बैंक बैलेंस इकट्ठी करे जाओ, घरां विच डॉलरां ढेर ला लो फड़ के, दैट इज इंडिविजुअल प्रोग्रेस। एक हुंदा तुहाडी इज्तमाही तरक्की। वो साडी प्रॉब्लम ये बन गई कि साडे कोल वो इत्थे नहीं हैगी, अनफॉर्चुनेटली वो होनी चाहिए सी। साडे इस मुल्क दे विच जिहड़े 25 करोड़ आवाम है, 24 करोड़, इन्हां दी इज्तमाही तरक्की, ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पीपल, ये उन्हां दी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हू हैव पोजेशंस, हू हैव मनी, जिन्हां कोल हज़ारां मुरब्बे ज़मीन है, उन्हां नूं शर्म या करनी चाहिए है कि ए तुसीं जिहड़ा अपनी वंडो, लोकां दी मखलूक दे विच वंडो, अल्लाह दी चीज़ शेयर करो। क्या करना है नाल ले जाके 2 फुट बाई 4 फुट जगह होंदी, सारी 5 फुट तुहाडे कोल कबर दे विच कितनी जगह होंदी है, 3 फुट बाई 6 फुट, सारे जानते हैं। कफन हत्थ विच हुंदा जिहदे नाल जेबां भी नहीं हुंदियां, सारी गल्लां जानदे हो। इहदे बावजूद if you love material too much, excessive, if you love bank balance, if you want to pile up, accumulate maximum wealth, it's meant that you are not following the path of God. You are not following the path of Prophet. We are not following the path of Quran. So we have to think about that. Okay, शुक्रिया। हाँ जी, असी वापस आ गए हाँ ते इहदे च इस दौरान सानू कुछ सवाल आए सी, कुछ लोगों ने अपने तौर दे उत्ते थोड़ा जिहा मशवरे भी दिते ने। अली अकबर शाह साहब ने, राजा कबीर साहब ने, राजा कबीर कहने और अली अकबर शाह कहने कि एक तो उन्होंने कहा कि तुसी जी ना अंग्रेजी ये घट बोलो, ठीक है, या ना बोलो ज़्यादा अच्छा है, जब कहते प्रोग्राम जो पंजाबी च है तो तुसी अंग्रेजी क्यों बोलते पे हो? ये सवाल उन्होंने दा मैं समझा अपनी थां ते बिल्कुल ठीक है, जायज़ है सवाल उन्होंने दा। और लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम ये है, मेरा एक मसला है, मैं कोई 31 साल रावलपिंडी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स विच ना इकनॉमिक्स पढ़ाई है, बैंकिंग पढ़ाई है, लॉ पढ़ाया, इस तरह चीज़ां पढ़ाई ने, कॉमर्स सब्जैक्ट जिन्होंने कहते हैं BCom वास्ते, वो मैं पढ़ाए ने। वो है कि वो सारे सब्जैक्ट अंग्रेजी च होंदे सन। मेरा स्टाइल सी, मैं इन्हां सारे सब्जैक्ट्स नूं पंजाबी च पढ़ांदा सी। ईवन प्राइवेट कॉलेज है, ये मैं बड़ा वड्डा जिहड़ा पंजाब दा सब तो बड़ा कॉलेज है, ये मैं पढ़ांदा सी। तो मैनूं उन्होंने कहा जी तुसीं पंजाबी च नहीं पढ़ाओगे, आप ना उर्दू में पढ़ाएं या अंग्रेजी में पढ़ाएं। तो मैं क्या यार मेरे को तो पंजाबी मैं इसे बोलदा, ये मेरे वजूद का हिस्सा हैगी है, ये ऑर्गेनिक तरीके मेरे चों बाहर आती है, जिसका फ्लो होता है मेरा गलबात करन दा, इंज जिवें मैं रूह दे विचों पूरे जिस्म नाल अपने लैके टुरदा। अंग्रेजी जी विच हैगी थोड़ी बहुती, वो मैनूं इस बोलनी पैंदी है क्योंकि मैं पढ़ाया उहदे विच है, या नाल मैं थोड़ी बहुत पंजाबी बोलदा सी, नाल एक्सप्लेन मैं इंग्लिश करदा सी। तो अंग्रेजी जबान नूं थोड़ा जिहा तुहानूं बर्दाश्त करना पेगा। मैं कोशिश करदा वैसे कि जिसले मैं अंग्रेजी बोल रहा हाँ कोई फिकरा, उहदे नाल मैं उहदी नाल पंजाबी विच भी एक लाइन बोल दियां। दूजा इहदा एक ये है एलीमेंट जिहड़ा सानूं समझना चाहिए है, वो है कि जिहड़ी साडी नवीं नस्ल है, खासकर जिहड़े बच्चे बच्चियां ने साडे, अगर वो ये प्रोग्राम सुन रहे होण तो थोड़ा जिहा उन्हां दी अटैचमेंट, असीं यह नहीं कहते अंग्रेजी जबान उस लिहाज ना इलमी तौर के उत्ते दुनिया की हर जबान, हर लफ्ज़ खुद अल्लाह ताला का इरशाद है, आप फरमाते ने कुरान पाक च गल लिखी है कि मेरिया निशानियां ने, जबानां जड़ियां ने, एड़े लफ्ज़ ने, चाहे लफ्ज़ किसी इलाके का हो, कोई इलाके का लफ्ज़ हो, ये रब दी निशानियां ने। सानू इन्हां लफ्ज़ां दा असूली तौर पर मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। मैं पंजाब दे जबान जिहड़ी है, पंजाब दी साडी जिहड़ी जिन्होंने इस कहते हैं ना एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मिसाली जबान, वो मैं ये समझदा जो मियाँ साहब ने लिखी है। मियाँ मोहम्मद भाई सरकार ने अपनी इस जबान दे विच सारे लहजे पंजाब दे वो सारे मियाँ साहब ने इस्तेमाल किए ने, और हर लफ्ज़ में मियाँ साहब ने एहतराम दिता है। सच्ची पूछो, यानी देखा जाए वो जासा भी है, जावेगा भी है, इवन मनियम क्या तेरा लगियम, यह लफ्ज़ मुल्तानी पंजाबी दे उस इलाके दे, वो भी मियाँ साहब ने सवाल किए लफ्ज़ अपनी इस दे विच ना की ना सैफ मलूक किताब दे विच या बाकी दी किताबां दे विच भी, या उर्सां जासां करेसां आसां, ये सारे लफ्ज़ मियाँ साहब ने जगह जगह पूरी दी किताब दे विच। इहदा ना मैं तुहानूं शेर सुणां मियाँ साहब दे, घर घर नाच करांगा उमदे गज़लां बोल सुनासां। हुण इस शेर दे विच वो मजनू जिहड़ा लैला नूं मिलन जा रहा है ना, तो माई नूं कहंदा है कि माई ए जिहड़ा तूं रिच नचाण लगी है ना, इस नूं तूं रोटी भी खुआनी है, इहदा खर्चा भी करदी है, भाड़ा भी करदी है, ते मैनूं तूं कुछ भी ना दवीं,
ਇਹ ਰੱਸੀ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਚ ਬਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਲਾ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਹਿਸ਼ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜਨੂ ਲੈਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨਾਚ ਕਰਾਂਗਾ ਉਮਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਚ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਬੋਲ ਸੁਨਾਸਾਂ, ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੀ ਚਲਸਾਂ, ਖੱਟੀ ਤੁਧ ਕਰਾਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਨਾਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਮਿਸਰਾ ਉਮਦਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਬੋਲ ਸੁਨਾਸਾਂ, ਸੁਨਾਸਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਵਿਲ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਸਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਸਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਕਰੇ ਮੈਂ ਯਾਰੀ, ਤੋੜ ਚੜੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਗਾ ਜਿਤ ਵੱਲ ਹੋਸੀ ਹਿੱਸਾ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ तमाम ਲਹਿਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਗਾ ਜਿਤ ਵੱਲ ਹੋਸੀ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਚੋਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਪਠਵਾਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਡਡਿਆਲ, ਕੋਟਲੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ, ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਕਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਾਕੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਸਨ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ 5 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਦਾਦਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਖਾਜਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਚੱਕ ਬਹਿਰਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਨਜ਼ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਪਿੰਬਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਕ ਬਹਿਰਾਮ। ਔਰ ਚੱਕ ਪੀਰੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤ ਸਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਵਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ, ਅਲਫ ਵਾਹ ਅਲਫ ਨੂਨ ਅਵਾਨ, ਅਲਫ ਐਨ ਵਾਲਾ ਅਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਵਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਖਾਜਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਲੈਬ ਪਾਲਕ ਬੇਟੇ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਕਲੰਦਰ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਆਪ ਦੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੇ ਅਲੱਗ ਆਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮੁਕੀਮੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ। ਸੋ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਮੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਠੀਕ ਹੋ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਕਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਈ ਖਾਜਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਈ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜੀ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਖਲੀਫਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਛੁਡਾ ਕੇ 5000 ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਮਲੋਟ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਕ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਮਲੋਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬੈਠਕ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜੀ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਦਰਕਾਲੀ ਮਮੂਰੀ 2 ਦਰਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕਲਰ ਸੈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਦਰਕਾਲੀ ਮਮੂਰੀ ਦੇ ਹਾਜੀ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਖਲੀਫਾ ਨੇ, ਉਹ 3 ਖਲੀਫਾ ਚੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਦਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਮੰਬਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਈਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਂਸ ਰਾਜਪੂਤ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਡਡਿਆਲ ਦਾ ਔਰ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਚੌਮੁਖ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਵੈਂਸ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਈਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਵੈਂਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸਨ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਅਬਦਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ ਕਾਸ ਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਖੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਧੜ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਸਬ, ਇਹ ਨਸਬ, ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਾਂਝਾ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਾਂਝਾ ਉਹ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੱਕ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਈਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸਨ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਦੀ ਗੁੱਜਰ ਪਸਵਾਲ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਗੁੱਜਰ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਈਂ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਮਪੁਰੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਸਫ ਜ਼ਲੇਖਾ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਸਟਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਛਾਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਦੇਖੇ ਕਤਰਾ ਵੰਝ ਪਿਆ ਦਰਿਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵੇ ਆਪ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਫ ਮੁਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਏਗਾ? ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵੇ ਆਪ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਡੇਰਾ ਜਾਂ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਡਾਬਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੰਨ ਟੰਨਾ ਇੱਕੋ ਲਹਿਰ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੌਧਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੱਛ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਾ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਇਕੱਲੇ। ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਨਫੀ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਮਾਲ ਮਤਾ ਦੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਫਕੀਰ ਨਫੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਾ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਭਲੇ ਜਿੰਨਾ ਛੰਡ ਰੱਖੇ ਇਸ ਧੂੜੋਂ ਹੱਥ ਪੱਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਧੂੜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਹਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧੂੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਡ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਕੀਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਹਾਜੀ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨੰਬਰ 2 ਖਲੀਫਾ ਆਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਹਾਜੀ ਬੁੱਧੂ ਅਬਦਾਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੂ ਅਬਦਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੀਰ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਡਡਿਆਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ 'ਚ। 32 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਡੈਮ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਢਲਦਾ, ਉਤਰਦਾ ਪਾਣੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਮਜ਼ਾਰ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਪਲੀਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੀਅਰ ਡਡਿਆਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਖਾਸ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਵਾਲਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਦਾਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪੜਦਾਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਫੈਜ਼ ਆਪ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਆਪਕੋ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਈਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਅਬਦਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬੱਗਾ ਹਾਜੀ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਦਰਕਾਲੀ ਮਮੂਰੀ ਨਜ਼ਦ ਕਲਰ ਸੈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਾਲਾ ਪੀਰ, ਉਹ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਜਰੇ ਦੀ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਦੋਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਕਾੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਓਕਾੜਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਸਵੁਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਫੀਜ਼ਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਸ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਵਲ ਸ਼ੇਰ ਸਰਕਾਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ,
ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅਲੀ ਮੀਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੈਫ ਮੁਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਫ ਮੁਲੂਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਲੀ ਮੀਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲੀ ਮੀਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਆਇੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਮੀਨਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਹੱਦ ਵਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਮ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਆਲਮ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਕਿਕ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਫ ਮੁਲੂਕ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਫੇ 2-4 ਦੇਖਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਬਿਆਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਮਲੰਗ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਰਵੇਸ਼, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫਕੀਰ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਲੰਗ ਜੋ ਲੁਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਅਲ ਫਕਰ ਮਿੰਨੀ ਅਲ ਫਕਰ ਫਖਰੀ, ਇਹ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90% ਬੰਦੇ ਅੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅੱਟੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਚਾਹਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਾਈ ਲੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਲਾਜ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੇ ਔਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਨ ਬੱਚਿਆਂ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਬਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ 10 ਦਫਾ ਕੋਈ 20 ਦਫਾ ਤੋੜੇਗਾ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਦਾ ਭੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਦਹਾਲੀ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਵਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਭੋਰਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਵੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਐਸੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਵਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਟਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਬਰਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਰੱਜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਫੜ ਕੇ ਚਟਪਟੀਆਂ ਮਸਾਲੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜੀਭਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਈਚ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਚਾੜੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵੁੱਠੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਲੈਣਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਛੱਡ ਚਲੇ ਤਰੱਟੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੁਝ ਆਇਆ 100 ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਟੂਰੀ ਨਕਾਰੀ ਲਟਕ। ਜੇ ਕੁਝ ਆਇਆ 100 ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ, ਤਲੀ ਰਕਾਬੀ ਚੱਟੀ,
तली रकाबी चट्टी जी रकाबी है उन तली दे नाल झट लिया सरकार कहते हैं फरमाते मियाँ साहब। तो खाली हथ मोहम्मद बख्शा टुरी नकारी लट्टी। लट्टी का मतलब है जी बेअसरा जो को अपना कोई घर रहन सहन नहीं होंदा जिहदा उस दी तरह मियाँ साहब फरमाते ने कि टुरी नकारी लट्टी जी नकारा लट्टी है एक ऐसी बीबी खातून जिहदा कोई अग्गा पिछा नहीं, जिहदे कोई पोजेशन नहीं, जिहदा कोई चीज़ नहीं, कोई घर नहीं, बाहर नहीं, उस तरह नकारा मीन नकारा अपने आप में बड़े आजी के नाल मियाँ साहब ने इज़हार किया। सारे बाबे किया पर मियाँ साहब ने तो मेरा ख्याल है इस आजी और इनकसारी नूं दे इजहार विच सब तो सबकत लै गए ने। आप मियाँ साहब बहुत अगे चले गए ने सबकत अपने आप नूं बहुत नीवीं थां ते लैके जाते सी और हर इंसान का अपने आप नूं दूजे इंसान नूं बेहतर समझना ये भी एक है नफसानी ख्वाहिशां नूं कंट्रोल करने का तरीका कि दूजे नूं अपने आप तो बेहतर समझो। ट्राई करो ना बड़ा औखा जिहा काम है वैसे। मतलब मियाँ साहब कहते हैं हर विच हर दा सिर न्यारा मते किसी दी मन्ने। हर विच हर दा हर विच हर फस्ट हर ईच एंड एवरीबॉडी दूजा हर हरि ओम हरि वंद खुदावंदे करीम। हर विच हर दा सिर राज न्यारा ऐसा न्यारा जो अनमैचेबल है जो सारे ने कोई नहीं है वखरा टिपिकल डिफरेंट इंटायरली अजब। हर विच हर दा सिर न्यारा मते किसी दी मन्ने शायद किसी दी मान ले बेड़ी चाड़ नबी दी मैनू पार लगावे बन्ने। ये मियाँ साहब कहते पे ने कि मैनू वो जो बंदा है वो मेरे लिए दुआ करे मते मेरे लिए वो दुआ करे। हर विच हर दा इत्थे हर तो मुराद है अल्लाह दी जात और हर विच हर एवरीबॉडी तो मुराद है 8 अरब दुनिया के इंसान। ਇਹਦੇ फकीर ਜਿਹੜਾ ना वो तफरीक नहीं कर रहा इस चीज़ की किसी की क्योंकि रब की जात ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ अमर कहने हैं ਅਸੀਂ हुक्म कहने हैं रूह कहने हैं ਜਿਹਦੇ कई ਨਾਂ ने दे ये हर इंसान के वजूद च मौजूद ने। ये वक्री गल है बकौल बीखा मोहम्मद सईद साबरी जी दे कि असी उन्होंने ना गिरा खोलना ना जानते इस बदर असी गिरा नहीं खोलते। असी जो अपनी गिरा खोल के गिरा खोलने वास्ते जी ना नफसानी ख्वाहिशां नूं ये काबू करना पैंदा असल च। नफसानी ख्वाहिशां होंदियां ने कि जनाब फड़ो कट्ठा करो जोड़ो वध तो वध अपनी जी तुहाड़ियां 5 हिस्सा ने जहरी हिस्सा इन्हां जहरी हिस्सां दा मैक्सीमम इस्तेमाल करो। मसाले खुशबू पाओ विच दे विच जनाब टका जनाब वो विचों पक रहा होवे और कढ़ाई अगे सरू करती कढ़ाई अगे आ रही होवे जनाब पुज्जी कढ़ाई अगे आ रही होवे कन में बढ़िया आला आवाज़ा आ रही हो शाइस्ता आवाज़ा आ रही हो जिहदे तारीफ ही तारीफ होवे जिहदे मदा ही मदा होवे अखां दे सामने चंगे नज़ारे होण ये हिस्सा ने इंसान दियां। जबान दे चटखारे अखां के नज़ारे कन में आवाज़ां ये सारा इंसान इन्हां हिस्सां दा गुलाम होया हुंदा है जिन्हों बाबा जी अपने शाह हुसैन ने कह के 9 तारां दी गुड्डी लैके मैं उड्डी। ये 7 होल इंसान दे उतले इस सिर दे विच ने साइमन होल्स ने जिहड़ी तुहाडी कनैक्शन करदे ने तुहानूं दुनिया दे नाल अटैक करदे ने। तो फकीर जिहड़ा है वो कहंदा कि इन्हां नूं काबू करो यार इन्हां दे उत्ते हिस्सा अपनियां नूं जिहड़ा एक असी फोक दा पहलां भी गल कर बैठे हाँ कि 5-7 बरन गुआंढणा रहिंदियां नूं ताप चढ़े। असी ये फोक का एक आम जिहा एक है गीत कह लो इसनूं या फोक लोर का एक टुकड़ा है पोइट्री शायरी है फोक लोर की जिहदे चो जट्टी की नाम अर्ज करे हजरा शाह मकीम एक जट्टी अर्ज करे मैं बकरा देवां पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे। ये सिर दा साईं जिहड़ा इंसान का नफ्स है ये जी ख्वाहिशां ने इंसानी इनू कह के जा रहा है कि ये बंदे नूं लैके जांदा है इधर। ये जिस मलंग की मिसाल अक्सर लैंदे होने जेलम साहब के मलंग की कि मलंग जा रहे सी बाजार में अगे बाबा केले वेचदा पे सी नफ्स कहता मैनू केले खवा दिओ। मलंग ने अपने हथ जेब पाए फतूही की जेबां विच तकिया विच कोई किसी पासे पैसे पूसे नहीं सी हैगे तो मलंग ने अपने नफ्स नूं कहा ओ यार गल सुन मेरे को पैसे को नहीं है कल केले खा लागे। फिर नफ्स ने फिर भड़काया मलंग नूं तुहानूं सारा शहर जानदा है इन्हूं कौन किसी को पैसे उधार लै लो तुहानूं कौन नहीं जानता शहर जेलम दे विच। उन्हें कहा यार मैनूं क्यों शर्मिंदा कराण लगा लोगों कोलों ठीक है कि मैं लोगों को पैसे मंगा तेन खुश करने वास्ते खुदा दा खौफ कर यार थोड़ा जा। फिर नफ्स और फिर दोबारा भड़काता तीसरा बार हमला करता नफ्स इंसान मौलवी साहब ते मलंग साहब ते वो कहता है बाबा जी तुहाडी बड़ी इज्जत करते हैं केले बेचने लगा ना बाबा रेहड़ी लाई है ने ये तुहाडी बड़ी इज्जत करता है इनू को मुझे केले चलो दे 2-4 कल पैसे दे देना इनू। वो कहते हैं यार गल सुन ये बाबा जिहड़ा है तू तो 24 घंटे मेरे नाल हुंदा है ये बाबा मेरे नाल इत्थे हुण 2 मिनट मैं लंघिया इहदे कोल इहदा मुलाकात हुई है तो इहदा मैं उधार कर लवां कल लई ते तू मेरे नाल होना 24 घंटे तू चंगा मेरा यार है तेरे नाल उधार क्यों ना कर लवां तू उधार कर लेना तू मेरा कदा यार है तू ना रहना मेरे ये चल चली अगे। इस तरह मलंग ने अपने नफ्स नूं काबू किया ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ख्वाहिश सी नफसानी ख्वाहिश मलंग ਨੂੰ जवाब दे के सारे ਜਿਹੜੇ जवाब ने ये सानूं रोज़ मरा सानूं जिंदगी पेश आउंदे ने।
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਨਫਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨਫਸ ਮੋਏ ਗਏ ਦਾ ਸਾਹ ਵਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੱਪ ਮੋਏ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਦੀ ਮਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਦੀ ਮਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਦੀ ਮਰੀਏ। ਸੱਪ ਮੋਏ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜਾਏ ਨਾ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਕਿਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਨਫਸ ਸੱਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਨਫਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਫਸ ਦੇ ਲਈ। ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਾ ਅਗਰ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਦ ਅਕਬਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪਲ ਹੈ, ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਜਹਾਦ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਰ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।